салом мегӯем ба ҳама нафароне ки айни замон бо шабакаи Баҳористон ва барномаи Ангубин ҳастанд. Инак манзури шумост барномаи навбатии Ангубин тариқи телевизиони Баҳористон ва албатта дар ҳар як барнома мо мекӯшем то шуморо бо ҳунару маҳорати боз як хурдсоли соҳиби истеъдоди дигар шинос намоем ва ин албатта танҳо баҳри хушҳолии шумост бинандагони азиз. Қаҳрамони барномаи имрӯзаамон Сафия мебошад. ӯ аллакай 7 сола шуд ва ба мактаб меравад, вале аз дигар ҳамсолонаш бо ҳунару маҳорат ва истеъдоди худ фарқ мекунад. Яъне Сафия хеле духтараки зирак, кунҷкоб ва ҳозирҷавоб аст ва дар рафти барнома бо дигар паҳлӯҳои ҳунару маҳорати Сафия аз наздик шинос мешавем. салом Сафия. Салом. ба барномаи мо хуш омадед. Хуш бошед. хуб, Сафия, мебинам ки шумо каме шармгин ҳастед. Шарм дошта истодаед? ин ки ҳаяҷон доред? ҳаяҷон дорам. ҳаяҷон доред? аз куҷо фаҳмидед ки ҳаяҷон доред? чӣ хел мефаҳмед ки шумо ҳаяҷон доред? мефаҳмам ки масалан ман вақте ки дар ягон ҷо баромад дошта бошам, ин ки бояд ба дарсҳо ҷавоб гардонам, як ҳиссе аст ки одам хавотир мешавад, умуман кам метарсад. ана минро ман ҳаяҷон мегӯям. шумо чиро ҳаяҷон мегӯед? ман ҳаяҷон дорам ки ё ки метарсам, ё ки яъне Сафия, шумо гуфтан мехоҳед ки аз ман метарсед? не. ва ин албатта бинандагони азиз як ҳолати маъмулӣ аст, зеро ҳар як иштирокчии барномаи Ангубин дар вуҷуди худ чунин тарс ва ҳаяҷонро дорад ва аксарияти онҳо ҳангоми ворид шудан ба студияи телевизион ҳатто ба гирья медароянд. Вале ин албатта ислоҳшаванда мебошад, зеро ҳар яки онҳо ки вақти ба саҳна баромадан аллакай ҳаяҷонзада мешуданду гирья мекарданд, пас аз чанд муддат онҳо аллакай хеле муваффақ мешаванд ва ин тарсу ҳаяҷон вақти баромад кардан аз вуҷуди онҳо гум мешавад ва албатта нафари навбатӣ ин Сафия мебошад. Амхеле Сафия? хуб, Сафия, шумо каме дар бораи худ нақл кунед ба тамошобинон. Тамошобинон аллакай интизоранд ки бо шумо шинос шаванд, яъне дар бораи шумо маълумот гирифтан мехоҳанд. хуб, марҳамат канӣ ба тамошобинон камтар нақл кунед. салом, ман номам Сафия. чанд солаед? 7 сола. хеле хуб. дар куҷо зиндагӣ мекунед? дар Ҳисор. дар шаҳри Ҳисор, ҳа? офарин. бо ҳамроҳи кӣ омадед ба барнома? ҳамроҳи очам. модаратон чӣ ном доранд? меҳрона. чӣ хел номи зебо. Кӣ ба модаратон ин хел ном гузошт? намедонам. намедонед, ҳа? номи шуморо кӣ гузошт? дадам. маълум мешавад ки падари модаратон бобоятон ном гузоштанд ҳам ба модаратон. номи шуморо ки падаратон монда бошанд, пас номи модаратонро ҳам падарашон монданд. ҳамхене? хуб, анакнун гӯед ки ғайр аз шумо ва модаратон боз дар хонаатон киҳо ҳастанд? чанд нафаред? падарам, модарам, акам, хоҳарам, худам. офарин. акатон чӣ ном доранд? Сулаймон. синфи чанд сола? синфи як. 4. боз ман фикр кардам 1, 2, 3. хеле хуб. хоҳаракатон чӣ? хоҳаракам 2 сола. 2 сола? чӣ ном доранд? Садафмо. офарин. хуб, анакнун мегуфтед ки дар бораи кадоме аз аъзоини оилаатон шумо шеър медонед? масалан ман дар бораи падар медонам, дар бораи модар. шумо чӣ? манам барои падару модар медонам. кани дар бораи падару модар хонед? падар андар ҳаёти ман буд хуршеди тобоне, падар кишти умедамро буд монанди бороне. офарин. анакнун модаратон агар шеър дар бораи худашон нафаҳманд хафа мешаванд, на? барои мин биёед дар бораи модар мехонем. хушрӯз модарам, дилсӯз модарам, ганҷи ягонаам, хуршеди ховарам, фарзанди ту бузург,
فرزند تو کلام مانند زندگی عمر تو جاویدان فرد ندیدم مثل تو خاکسار مرد ندیدم مثل تو برباک خوشروی از مادرم لچه از مادرم نامی بلند تو تا کهکشان برم. آفرین. درباره اکاتون که خوارکتون شعر نمیدونید؟ نه. گل انار نمیدونید ها؟ لیکن من بسکو درباره بیبی و بابویم شعر میدونم. شما میدونید؟ کنی خونه؟ بیبی میدونم. کنی بیبی جانم میآید همین؟ بیبی جانم میآید دل و جانم میآید از راه دور میآید به زور میآید بیبیم آید ما خرسند قصه هایش پوری غم مویز و مغز میآرد چیزهای نغز میآرد گپ های بیبیم شیرین قند برین عسل برین روم کرپچه آرم بالشت پر گذارم چایکی گرم بیارم نانک نرم گذارم بیبی جانم شینانم خفه شدن نمانم بیبی جانی خوشیم بیبی قصه گویم. آفرین. تابستون با خونه بیبیتون رفته بودید؟ بله. در کجا از خونه بیبیتون؟ از خونه شما دورتر؟ در خونه بیبیتون. چه خیلی میروبید؟ کنی همین چه خیلی میروبان همین خیلی نشون تید کنی با من؟ جاروف زودتر میکنم اوش رو میشپونم ها؟ میشپونم میبریم خونه رو میبریم. آفرین. یک شعر هست که گمان نبرید که من خورد هستم. نمیدونه؟ کارتوشکا با میدونم. کنی کارتوشکا درباره کارتوشکا میداند من این بگاه کارتوشکا بیرون کردم مادرم رو به این کار براستی حیران کردم گفتم آمدید از کار سری دسترخوان شینید کارتوشکا بیرون تیار کنی چشیده بینید از خرسندی مادرم هر دم آفرین میگفت نمک و مرچ پاشیده خیره که شیرین میگفت. من نفهمیدم که نمک و مرچ رو میپرسیدند و باز خوراک شیرین میشده است. اون من این شعر هستم خیلی. خوب گفتید که در شهر حصار زندگی میکنه. درباره شهر حصار چند شعر ایجاد شده است؟ شما یگان شعرش رو میدونید؟ تاجیکستان با. درباره تاجیکستان مرحمت. تاجیکستان میکنم شکری که میبیساری تو میکنم شکرانه از آزار و از آزاری تو از تو من ثروت نمیخوام وطن هستی بس است بخس و خورت برابر زندگی کردن بس است. آفرین. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر بود؟ تاجیکستان. پایتختش یک شهر بود که؟ شهری؟ حصار. نه. شهر دوشنبه. شهر دوشنبه. خوب مادام که ما سخن رو درباره وطن شروع کردیم میگفتید که مقدسات ملی کدام هایی هستند؟ میدونید رمزهای دولتی رو کدام ها بودن؟ پرچم، نشان، سرود ملی. آفرین. پرچم جمهوری تاجیکستان چند رنگ دارد؟ 3 رنگ. کدام رنگ ها؟ سرخ، سفید، سبز. آفرین. سرود ملی رو کی نوشته است؟ شعری؟ گلنظر کلدی آهنگ سلیمان یدکا. آفرین. شما از یاد میدونید سرود ملی رو؟ یعنی یک پرچهش رو بیاید برای ما خونه. دیاری ارجمندی ما و بختی ما سری عزیزی تو بلند باد سعادتی تو دولتی تو بگذن باد زیتوری زمان نها رسیدیم بزیری پرچمی تو صف کشیدیم زنده باش ای وطن تاجیکستان آزادی من. تشکر زیاد. خوب انا اکنون گوید که قهرمان های جمهوری تاجیکستان کی هستند؟ صدرالدین عینی، باباجان غفار، امامی رحمان، شینشاه شهتمور، میرزا زادزاده، شینشاه شهتمور و نصرت الله محسوب. آفرین. یعنی آنها چند نفرند؟ 6 نفر. آفرین. از صدرالدین عینی شعر میدونید؟ نه. میدونید؟ شما امسال به مکتب رفتید همین خیلی؟ صنف 1 رفتید. انا اکنون وقتی که کتاب الفبا رو میخونیم یک شعر است که در سرشویش هست اول های کتاب
بیاید ای رفیق بیاید ای رفیقان درس خوانم و بیکاری نادانی نمانم در عالم هر کسی بیکار گردد و چشم اهل عالم خار گردد. آفرین. تشکر زیاد و بینندگان عزیز این البته آغاز خوبی برنامه گوبین بود و به هر یک شما توصیه می‌دهیم که با شبکه باورستان برنامه گوبین و من و صفیه بودن رو فراموش نسازید زیرا برنامه ما تا حال ادامه دارد و در دوام صحبت صفیه به ما شعرهای خود را پیشکش خواهد گرداند. بینندگان عزیز صفیه خیلی دخترک شرمگین است و حتی به سوالها با پرگی جواب گفتن نمیخواد. این دخترش سوالها رو که پرسیده میگه که نمیدونم ولی در اصل میدونسته هستم. ولی بینندگان عزیز کمک رسانی ما نمیگونه پاپکای مخصوص است که هر یک اشتراکچی برنامه انگوبین با همراه خود به برنامه با چنین رویخط مخصوصی شعرها و کتاب‌های خوانده‌اش میآید و به رویخط آماده نموده صفیه را نیز از نظر میگذارانیم و میبینیم که صفیه باز چی میدوند. خوب این رویخط را کی تشکیل کرد؟ کی آماده کرد؟ مادرم. مادرتون ها؟ شعرها رو هم با مادرتون ازاد میکند؟ آفرین. خوب اینجا یعنی شما گفته بودید که الفبا رو علاقه میخونید هم؟ به صنف یکم که رفتید البته میدونید. انا کنون گوید که الفبا زبان تاجیکی چند حرف دارد؟ 35. خیلی خوب. اولین حرف الفبا کدوم است؟ آخرینش چی؟ خیلی خوب. درباره الفبا شعر میدونید؟ من الفبا میخوانم. میدونید این رو؟ کنی خونید؟ من الفبا میخوانم، برا برا میخوانم. الفبای صورت‌دار، صورت از جدا بسیار قد راهی کلان. بچه ها شاد و خندان سوی مکتب میروند، مرغابیا میدوند. میدوند یا اینکه میپرند؟ میدوند. میپرند؟ میپرند؟ میدوند. خوب درست است و با ما گفتند که و اینجا هم اومده است که شما با حرفای الفبای زبان تاجیکی هم شعر میدونید. کنی بیاد با حرف انار شیرین 100 دانه دارد، 100 دانه آن یک خانه دارد. این رو کی گفت؟ مادرم. مادرتون گفت؟ همه چیزی که مادرتون گفتن شما از یاد میکنید. خیلی با حرف ب برچه آ برچه کلهکت کدوچه دو چشمکت آلوچه این لبکت گل برین آن لبکت گل برین آوازه که شیرینت خانش بلبل برین. انا اکنون دیگر خیل کردن در کار هم میدونید با حرفی سه. سب آوردم از بازار مادر از من ندار خدمت مادر جانم قرض منی بختیار. نام شما بختیار؟ نه. چی نام داره؟ صفیه. قرض منی صفیه هم خیلی. خوب با حرف ما مکتب ما خان علم، مکتب ما جان علم، با دانش و معرفت ما را دهد نام علم. لیکن شما درباره مکتب خواندید باز یگان شعر دیگر نمیدونید با حرف ما؟ ندانم. مرحبا. ما الفبا خان هستیم با ظریف و سیفلا بر شما صد آفرین محمودالله لطفا. نامی همسین فلاتون. خب حرفی کدام حرف؟ او عقاب آید به آواز پنجه های سخت باز در یک لحظه از زمین سید دیگر گیرد باز. خرگوشک نازنین رابق به تو شد قریب اما تو زوده بدی زن و هزار آفرین. حرفی یکون حرفی ر. رمزای دولت نشان و پرچم سرودی ملی گردد به آن زن. گردد به آن زن. گردد به آن زم لیکن این شعر نیست با حرفی گ. با حرفی گ شعر میدونید؟ گل دره دارد، دره شرشره دارد، شرشره نوا دارد، حسن دل‌لبا دارد. خوب او آفتاب زرین چشم جهان است با آن منور حسن زمان است.
پدر اندر حیات من بود خورشید تابان و در کشتی امیدم را بود مانند باران. شما این شعر را خوانده بودید ها؟ لاله صحرا بابی تماشا پرچم سرخ است از دیدن ما. با حرفی ش نمیدونید؟ شانه شم شده نشانی از شده نباشد دانش نیست شوق و خوشی خانش نیست هر کی را شاید دلش شاید یا یاسمان در روز اید یک دسته یاسمان چید یاسمان گولی خوش ری یاسمان گولی خوش به جه انا میبینه جاروبه دستم با این جاروبم خانم میروبم. الان خودتون فهمیدید گپ درباره چی رفت؟ شما کمتر پیش گفته بودید که این شعر رو نمیدونید. هم خیلی؟ خوب زه هر کی را شاید دلش شاید. نه همین شعر رو درباره حرفی خوانده بودید. هر کی را زیرا کسی نداند یا کسی نداند در مطلگر آید زود معنی میبرد. بله همین حرف ز به کدام رقم ماننده است؟ رقم 3. رقم 3 ها حرف ز رقم 3. خب عموما یعنی حرفا رو میشناسید شعر میدونید ها؟ رقم ها رو هم میدونید ها؟ 2 جمع 5 7. خب معلوماتون چی نام دارن؟ لطافت. شما رو یگان مرتبه جمع کردن یا نه؟ نه. برای چی؟ یگان بار جمع نکردن. دیگران رو چی؟ نه. کم جمع نکردن؟ نه. خب درباره معلم شعر میدونی؟ معلم مهربان مهرتان در دل و جان دست شیرین لبان ما از شما آموختیم به هر سوال جواب را دانستن کتاب را هم خواندن حساب را ما از شما آموختیم حفظ خاک وطن را و وی صادق بودن را حفظ باغ و چمن را ما از شما آموختیم. تشکر زیاد. درباره مکتبتان باز میدونید چرا؟ مرحبا. سر می شود در عالم راهی دراز مطلب از حکمت معلم از آستان مکتب به مکتب و معلم دنیا چگونه تارد با مکتب و معلم در باغ دل بهار است. آفرین. مکتبتون از خانه دور است؟ نه. یگان چقدر وقت می روید؟ 10 دقیقه؟ یگان راه ماشینگرد رو میگذارید؟ نه. برای چی؟ حالا که مثلا هم از حصار به دوشنبه اومدید هم به شهر دوشنبه یگان راه های کلان بودند از اونجا چی خیلی گذاشتید؟ با کی گذاشتید؟ ماشین نبود اونجا. ماشین نبود لیکن راه بود که به هر حال با همراه کی بودید؟ هنسفان. نه وقتی که از حصار به دوشنبه اومدید برای برنامه ما با همراه کی از راه گذاشتید؟ مادرم. با همراه مادرتون از کجا گذاشتید؟ از شهر دوشنبه. ما باید وقتی تو اینکه ما خطا نکنیم در راه یا اینکه به صدمه دچار نشویم باید به چی دقت دهیم؟ چراغک راهنما. بله چراغک راهنما کدام رنگ رو دارد؟ گلابی، سفید و سیاه. کدام؟ یافتم کبود، بنفش و خاکستر رنگ. نه. کدام؟ سرخ، زرد، سبز. بله همین رنگ سرخش چی معنی دارد؟ اگر رنگ سرخ چراغک دیدید ها؟ چه خیلی ما باید چیکار کنیم؟ باید دویم ها؟ نه ایسته. برای چی ایسته؟ برای آنکه ماشینا میگذارم. رنگی زرد رو دیدیم باید گذاریم ها؟ نه تیار شده. برای چی تیار شویم؟ برای گذاشتن. بعد کدام رنگ؟ وقتی که همه چراغک ها خاموش شدن بعد میگذاریم ها؟ نه. چه؟ سبز شود بعد میگذاریم. رو دو چراغک رنگ سبز نداشته باشه چی؟ سبز نداشته باشه؟ ماشینا این البته ناممکنه زیرا اما چراغک ها رنگی سبز و سرخ دارند حتما
و شما چهارراهک‌ها رو وقتی که از راه میگذارید میدونید ها چه خیلی نگاه کردن در کار یا اینکه میدوید به مثل دیگران؟ نه. نه؟ آفرین. اگر دویم چی میشود؟ ماشینا ما رو میزنن. یعنی ما باید ندویم همه خیلی و حتما با کلان سالان گذاریم. خوب درباره چهارراهک اینقدر گپ زدیم لیکن یگان شعر نخوندید. کنی گید که میدونید درباره چهارراهک؟ شهری کلان شهری ما پوری ماشین کرچه ها چه خیر کرده گذرم از چهارراه بچه ها راه نشانتی یاد به ما چهارراهکی رهنما سرخش میگوید ایستا بگذرم ماشین ها زدش درگیر زدش میگوید در و گذشتن تیار شو سبزش اگر درگیرد مرحمت اکنون گذر. خوب شما در وقتی درس چی کار میکنید در مکتب؟ درس تیار میکنم. چه خیلی درس تیار میکنید؟ از کجا فهمیده ایستادید که شما درس تیار کرده ایستادید؟ نه درس تیار کردم. مثلا چی کار میکنید؟ می نویسید ها؟ چی می نویسید؟ از کتاب کرد یا که یکم حرفا رو هم؟ آفرین. خوب وقتی از مکتب به خانه میاد چی کار میکنید؟ درس تیار میکنم. معلمت درس میتیم ما میریم لباسامون کشیده درس تیار میکنیم. اول پس از لباسایتون رو کشیدن یگان چیز نمیخورید؟ میخورم بعد تیار میکنم درس. چی میخورید؟ شوربا. شوربا رو دوست میدارید؟ بله. بسیار خورسالان نمیخورن که با سبزیش رو میبرورن پیازش رو نمیخورن. شما کدامش رو نمیخورید؟ من همش رو میخورم. همش رو میخوره؟ آفرین. میدونید هم وقتی که همش رو خوردیم ما سالی میشویم تستر کواه میشویم ها؟ آفرین. بعد چی کار میکنید؟ بعد؟ خوراک رو خورده درس ها تیار شد خواب میریم. پس از خواب رفتن؟ میخزیم. البته پس از خواب رفتن حتما میخزیم لیکن باید چی کار میکنید؟ بعد؟ با مادرتان یاردم نمیکنید در کارهای خونه؟ نکنم. چی کار میکنید؟ خانه میروم. در همه جا شما خانه میروید؟ شوربا میکنم. شوربا پخته میتوانید؟ من حتی میترسم از شما پرسم که شوربا چه خیلی تیار میشود ها؟ خوب درباره همین رفتن شما راست میگید اینکه نه اینکه رنگ یک شعر هست که ستیل کنی گل بهار نمیدانم و چه جا نمیخوام ستیل کنی گل بهار نمیدانم آچه جان خوراک پزم آب بیار نمیتانم آچه جان جارو گوجاست گل بهار نمیدانم آچه جان خواهرت را بازی دار نمیتانم آچه جان کنفت گوجاست میدانی ها میدانم آچه جان. شما هم همه خیلی میکنید ها؟ اگر که نمیکردید این شعر رو نمیدانستید. مادرتون گفتن که صفیه یگان کار رو کمک نمیکند دویم کارش خوردن و خوب کردن. راست میگن ها؟ نه. کم راست میگن؟ نه. آفرین. خب بیاید اکنون از روی خط می رویم ها؟ اینجا یک شعر بوده است مور مرچه بیبی ترچه کرد در لبکی جیچه کرد مرچه بیبی خانه رفت مرچه بیبی شیله کف میزه چیلکی دق کرتچه او تاقیدق ثانی دوید در بدر کرد همه را خبر مهمونکان آمدن خورد و کلان آمدن گلچه جو مرحمت آشی پلنگ مرحمت مرچه بیبی ترچه کرد در لبکی جیچه کرد. آفرین. بچه شما رو فراد نکرد؟ نه ها؟ نه. گفت صفیه فقط خونه ما رو زیر میکند ها؟ هم خیلی گفت؟ نه. خوب باز درباره مرچه یک شعر دیگر هست که مرچه که دانه یافت
از تگ دلانه یافت شاه چه دو خانه بود دانه سری شانه بود مادر اما دانه گفت دانه دلانه گفت چهره مادر شکفت گرم ببرسید و گفت شکر کلانک شدی دانه کشانک شدی. برای همه اون نفرانی که عین زمان با ما پیوستند خاطررسان میشویم که شما برنامه گوبین رو طریق تلویزیونی بهارستان با اشتراک صفحه 7 ساله از شهر حصار تماشا کرده ایستادید و البته لحظه های جالبی برنامه ما در پیش هستند. از این رو با شبکه بهارستان بودن رو فراموش نسازید. ما باشیم ادامه میدهیم. خب انا اکنون میدونید چی؟ بیایید میگذاریم با قسمتی چیستون، لطیفه، ضرب المثل، تزگیک میدونید؟ تزگیک نمیدونید؟ 626 نمیدونید شما؟ خب حالا من مویم رو راست میکنم ها؟ با شما مویهایتان خلال نمیرسونن؟ نه. آن همین مویها تستر یا دراز شوند یا کوتاه شوند که با ما خلال نرسونند ها. یک شعر هم هست که شما میدونید درباره موی بود کو یک من خوش یک من کاش دلال میشوید تا سر زان یک من. آن همین سوال ها بود برای موی من ها. خب انا اکنون به چیستان یا بک میکنم یک چیستانی از همه دشواری که یگان نفر نمیتواند یا بعد من هر وقتی که این چیستان رو میدیم یگان کس نمیدوند همه رو شما میدونید سه باشید؟ گویم یا نگویم؟ خب نه با فکرم شما نمیتواند جوابش رو یابید نمیتونم. نه نمیتواند خیلی دشوار است نمیتونم. میتونید؟ خوب میخیزارین تگ زمین سبزی. خب انا اکنون شما با من چیستان دید؟ دندان دارد دهان ندارد. دندان دارد دهان ندارد ماهی؟ نه. چی باشد؟ آدم؟ نه. چی؟ فکر کردید که میوبم اره ها؟ خوب باز؟ در تی همه آشوره اون شده خورد خورسن. خیلی نفهمیدم یک بار دیگر؟ در تی همه آش خورد اون شده خورد خورسن. ها دایره؟ آنها دیدید میدونم. از که وزبینتر از اثر شیرینتر. خب در مکتب خونده بودیم. باز راه روی میرود ایستی میایستد. میرود میایستد همین خیل دستت رو این خیل کنی میآید دستت رو گیری میرود ها؟ جوابی چیستان؟ سایه آخه باز؟ درونک از زمستان بیرونک از تابستان. جوابی چیستان یخدان ها؟ یافتم باز میدونید؟ کنی رنگه درونش پری تنگه. انا اکنون بیاید این خیل میکنیم این چیستان رو یعنی جوابی این چیستان رو تماشا بینید عزیز نقطه‌اش دو درکان و خوارکانی که ما رو تماشا کرده ایستادن بگذار یا بند چیستان رو یک بار دیگر تکرار کنید. قالین رنگه درونش پری تنگه. قالین رنگه درونش پری تنگه جوابی چیستان رو باشد بچه ها میوبند هم خیلی؟ خوب ضرب المثل مقال کنی؟ با ماه شوی با دکشینی سیاه جایی. انا اکنون همین معنی همین رو گفتم میتونید شما؟ چه خیلی اکنون با ماه شوی با دکشینی سیاه شوی مگر ما با ماه شیشتن میتوانیم؟ نه. پس برای چی گفتن؟ یعنی این به معنای اصلی نامده است یعنی با کسی که شیشتیم با کسی که دوستی کردیم اگر دکانه بد داشته باشیم چی میشود؟ ما هم خصلتمون به مثل اول میشود ها؟ یعنی که اگر دوستی تنبل داشته باشیم یعنی که بیکار خوجه داشته باشیم جرأمون هم خیلی باشد ما هم به مثل اول میشویم ها؟ یعنی ما باید با نفرانی خوب دوست شویم ها؟ باز میدونید کنیگه؟ جواب خیلی راست نمیستد. بچه عزیز آدابش اول عزیزتر. بله باز؟ دوای خورد آبی جش.
آفرین. گوش کنید ما فراموش کردیم یگان افسانه نمیدونید؟ ندانم. کنی گوید؟ افسانه گنجشکک. کنی مرحمت؟ یک تا گنجشکک بود است، پیشانیش قرقه بود است، گوشی چپش خارید است، یک هفته برف بارید است، برفی بلند بارید است، یک قدیمن بارید است. گنجشکک گوش نمانده است، گوشنه و تشنه مانده است. بیچاره آن سو رفته است، بیچاره این سو رفته است، آن سو رفته است دانه نیست، این سو رفته است دانه نیست. همه تگی برف مانده است، برف همه را پوشانده است. در یک درخت نشسته است، از گشنگی کرک است، از خنکی یخ شده است، بال و پرش شخ شده است، لیکن حالی نمرده است. دم نابده خوابش برده است، خوابش برده است، خواب دیده است، در خواب دام و آب دیده است، دیده است که تابستان است، عالم حضور جان است. یک دشتی ارزن پور، ارزن خواهی ارزن خور، یک دشتی پوری شالی، بیرنج خواهی بیرنج خور، یک باغی پوری انگور، انگور خواهی انگور خور، علف خواهی علف خور، ملح خواهی ملح خور. کلمکچه ها گرمکک، خاکسترها نرمکک، آنها را کرده است آفتاب، خاک بازی آب بازی باب، خواهی بکن آب بازی خواهی بکن خاک بازی. های های چه خوش تابستان، بای بای چه خوش تابستان. گنجشکک در خوابش دید یک سیلا گنجش پدید، چای چای کردن می رفتن، ای را بیا می گفتن، اویم پرید بیدار شد، یک کمترک هوشیار شد، چشمانش را کشاده دید که در باب افتاده است، هرچند که جان نکند خسته نمی تواند. گنجشکک گربه دید است، بسته وی دوید است، در دهنش گرفت است، گرفته خام نبرده است. گفت است که این کرک است، گوشت کرک سخت است، صدش خورم می مورم، گرمش کردم می خورم. در دگ کرپه بردن، صاحب گربه بودن، گربه را دست گرفتن، گنجش کفس گرفتن، در کرپچه پیچاندن، در دگ پشتکه ماندن. هوشش به سر آمده است، از کرپه بر آمده است، دانه و آب خوراندن، جامنکش را رهاندن. گنجشککی سیر شده است، از شادی گریه کرده است، رحمت نرگس جان گفته است، رحمت پرویز جان گفته است. این خانه را نرگس و پرویز خصوصا در گنجشکک خی گفتند، این خانه را میدانی هرگاه که گوش نمانی، تیرزه را تقدر زن، خی ای گنجشککی من. تشکر زیاد. با کی ازیاد کردید این داستان گنجشکک را؟ با مادرم. با مادرتان چند روز ازیاد کردید؟ 2 روز. در 2 روز هم اینقدر شعری دراز داستانی دراز رو؟ اگر که ازیاد نکنید دو روید بازی کنید گپ مادرتان را نگیرید مادرتان جنگ میکنند؟ چی میگن؟ کن یک بار خودتان رو من صفیه من گوش نکردم شما مادر صفیه مهرانه ها؟ کنی؟ نه من گوش نمیکنم من بازی میکنم کنی بعد چی میگن؟ میگن که آمده شعرت رو خوان. کنی چی خیلی میگن همین گپ رو کنی شما گوید؟ و جای مادرتان گپ زنید کنی؟ آمده شعرت رو خوان. آمده شعرت رو خوان گفتم هم خیلی میگن؟ میزند یگان تا یا نه؟ نه. کم بفکرم خوب باز یگان افسانه دیگه میدونید؟ چی نام داره افسانه تو؟ نکی کنی نکی میبینی. خوب نکی کنی نکی میبینی بدی کنی چی؟ بدی کنی بدی میبینی. بدی میبینی ها؟ خب تماشابینان عزیز بیاید یک جایه افسانه خیلی جالب رو گوش میکنیم. این زمان صفیه با ما و شما نقل میکنه. افسانه نام دارد نکی کنی نکی میبینی. یک مرچه که بود وی تشنه مونده بود وی میرفت که از پیش جوار کلام برآمد گفت که آب خورم که بر جوار افتید. پرنده از بالای درخت دید و چوچه به دهنش کند و برو پیش مرچه قبید و از آب بیرون برآمد. یک روز پرنده در بالای درخت بود شکارچی خواست که برا پراند. مرچه یک آمد پای شکارچی را گزید و تیری شکارچی خطا رفت. بعد پرنده نجات داد. یعنی پرنده رها یافت نجات یافت.
یعنی مورچه چی کار کرد در اصل؟ پایش کن چرا گزید؟ اگر پورا کرده گویم چی؟ یعنی نکی به جوابی نکی کرد. خوب تشکر زیاد صفیه بانو و البته بینندگان عزیز این خوب است که در چنین سن و سال خردسالان اینقدر شعرهای زیاد چیستان افسانه و معلوماتهای زیاد را میدونند و البته اگر فرزندان شما نیز چنین هنر و مهارت دارند پس ما شما را با این شنیدن شهر دوشنبه کوچه شهر 31 تلویزیون بهارستان و البته برنامه انگوبین انتظار هستیم و میدونید اینجا اخیر برنامه ما است. ما باید به شما خیر و خوش کنیم صفیه. خوب صفیه، انا این توفه برای شما برای اشتراک فعالیت‌ها. رحمت. خوب اکنون رفته بازی کرده میشینید در خانه؟ نه. چی کار میکنید؟ هستیم برای چی در کار؟ این برای بازی کنید. کم بازی میکنید ها؟ خیلی خوب. در آخر برنامه چی گفتنید به همسالانتان به نفرانی که شما رو تماشا کرده ایستادن چی میگه؟ خیر خوش. یعنی خیر خوش کردن در کار ها؟ بله. خوب بینندگان گرامی دخترکان و خواهرکان عزیز و همه نفرانی که این زمان با شبکه بهارستان هستید و طول این مدت برنامه انگوبین رو با اشتراک صفیه 7 ساله از شهر ایسار تماشا کردید. برای یک شما گفتن میخوایم که شما نیز میتوانید به مثل صفیه همین شعرهای زیاد رو از یاد کنید، معلومات‌های نو رو پیدا کنید، خواندن و نوشتن رو یاد گیرید و حتما مهمان برنامه ما شده در برنامه ما اشتراک نمایید تا اینکه صاحب همین توفه شوید. و البته مادران عزیز اگر سن و سال فرزندان شما تا 7 ساله است و آنها نیز هنر و مهارت مخصوص دارند و خیلی دانایک و کنجکاوند پس ما شما را در برنامه انگوبین انتظار هستیم. برنامه انگوبین معرفی استعدادی فرزندان شماست. تا دیدار نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.